имрӯз тоҷикистон бо қадамҳои устувор ба сӯи ояндаи дурахшон ҳаракат дорад. дар ин роҳи пурифтихор ҷавонон нерӯи созанда, варзиш омили муттаҳидкунанда ва футбол забони дӯстиву ҳамдигарфаҳмии мардумони ҷаҳон гардидааст. дар замоне ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба арзишҳои инсонӣ, сулҳ ва ваҳдат эҳтиёҷи бештар дорад, маҳз варзиш метавонад қалбҳоро ба ҳам наздик оварад, миллатҳоро муттаҳид созад ва ормонҳои насли ҷавонро ба воқеият табдил диҳад. дар тоҷикистони соҳиби истиқлол низ рушди варзиш бахусус футбол ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ табдил ёфтааст. ифтихорманд аз он ҳастем ки имрӯзҳо дар саросари кишвари азизамон тоҷикистони биҳиштосо шодиҳо зиёд аст, чунки мо имсол соли 35-умин солгарди истиқлоли давлатии хешро ҷашн мегирем ва дар доираи ин ҷашнгирӣ садҳо чорабиниҳо дар саросари кишвар баргузор мегарданд, ки аз рӯҳияи баланд ва ифтихороти баланди миллати тоҷик хабар медиҳад ва ҳама ин заҳмат, талош ва ҷонбозиҳои сарвари давлат буд, ки моро ба ин рӯзҳои шодиву нишон расонд. маҳз таваҷҷӯҳи рӯзафзуни давлату ҳукумат боис гардид, ки имрӯз ҷавонони тоҷик дар арсаҳои байналмилалӣ парчами кишварро баланд бардоранд ва тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускору варзишпарвар муаррифӣ гардад. бо чунин рӯҳияи ватандӯстиву худшиносӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри дилорои Душанбе ҳамоиши бошукӯҳ таҳти унвони пайванди наслҳо баргузор гардид. чорабиние ки бо ташаббуси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон, Академияи Ювентуси шаҳри Душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи ҷаҳонии футбол ва рӯзи ҷавонони Тоҷикистон роҳандозӣ шуд. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Академияи Ювентус бо роҳандозии чунин як ҳамоиши хотирмон бори дигар нишон доданд, ки тарбияи насли ҷавон, таҳкими робитаи маънавӣ байни ҷавонону собиқадорон ва рушди футбол аз ҳадафҳои муҳими ҷомеаи имрӯза маҳсуб меёбад. рӯзи ҷаҳонии футбол ҳамасола дар саросари ҷаҳон 25 май ҷашн гирифта мешавад. ин санаи муҳим бо қадномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид бо ташаббуси фарзанди фарзонаи миллат, президенти футболи Осиёи Марказӣ ва футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ эълон гардид. мо сараввал миннатдории самимонаи худро ба роҳбарияти олии мамлакат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ва ба раиси маҳбуби шаҳри Душанбе, ки пайваста дар паҳлӯи ҷавонон ва варзишгарони ин диёр ҳастанд ва пайваста моро дастгирӣ мекунанд, мо бояд шукронаи ҳамин тинҷу оромӣ ҳамин давлати худамон кунем. шукрона кунем, ки чунин роҳбари ғамхору дилсӯз дорем ва пайваста ҷавонон ва варзишгаронро дастгирӣ мекунанд. мо варзишгарон мақсаду ҳадафҳоямон чӣ дар майдонҳои ҷудои ҷаҳонӣ ва чӣ дар майдонҳои сабз ҳадафамон, мақсадамон боло бардоштани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон аст. чанд соли охир мо як ҷашни дигар дорем, яъне ҷашни ҷаҳонии футбол, ки ҳама сола рӯзи 25 моҳи май таҷлил карда мешавад. ва худ тасаввур кунед, ки агар беъз аз 150 160 сол футбол вуҷуд дошта бошад, дар кишварҳои дунё футбол хеле рушд кардаву пешрафта аст. дастаҳои машҳур, футболбозони хеле ҷаҳонӣ имрӯз футболи ҷаҳонро зеб медиҳанд, вале ақл, фаросат, фарҳанг ва дарки болои як фарзанди тоҷик сабабгор шуд, ки футболи ҷаҳон соҳиби рӯзи футбол шуд, яъне ҷашни футбол шуд. ин таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳамин намуди бозии миллионҳо буд. бозие, ки ман фикр намекунам кадом алалхусус наврасону ҷавонону бачагон дар замони худ футбол бозӣ накарда бошанд. ман тасаввур намекунам, ки боре тӯбро дар бағал хобшон набурда бошад ва ё ки бо тӯб ҳамроҳ рӯзи дарозашонро сипарӣ накарда бошанд, чунки бозии миллионҳо аст, бозии
کل مردم دنیا است. اگر بازی نمیکنن میلیون ها در دنیا میلیاردها بگیم میارزد که مخلصی میکنن. و امروز خوشبختانه ما از تلاش زحمت سرور دولت رئیس محترم شهر دوشنبه سببگار آن گردیده است که امروز فوتبال در ما رواج دارد. بچهای ما چی در فوتبال کلان و چی در فوتبال خرد دیده ایستاده ایم که تا سطح جهانی برآمده ایستادند و این همه از برکت استقلال است، از برکت شادی و افتخارداری دولتداری ملی ما است. فضای همایش سرشار از احساس افتخاری ملی، دوستی و صمیمیت و احترام به ارزش‌های وطنداری بود. جوانان در برابر چهره‌های شناخته ورزش حضور داشته از تجربه آنها بهره می‌برداشتند. حضور سابقه‌داران فوتبال، چهره‌های شناخته ورزش و جوانان فعال به چهره‌بینی شکوهی دیگر بخشیده بود. چه که میدونید که از همون چند روز شده است که 2 سال علاقه قاید میکنیم، هر گونه چهره‌بینی رو میگذارونیم برای آموزش گردانی همین نمودی ورزش و اینچنین شما امروز چه که خودتون شاهد شدین که ما همه سابقه داران فوتبال اینچنین دعوت کردیم و در همین طور نیست بچه‌های جوان هم نیست حضور دارن و ما میخوام نشون بدن که همین دوره به دوره چه همین در همین زمانه ها ما همین هم رشد یافته هستیم، هم جوان ها از کلان سالانی ما سابقه داران میتونن یک چیز آموزن و همین حس کنن که همین روز جهانی فوتبال دونن و همین افتخار کنن از همین دوره که ما یک فرزند تاجیک همین و تشخص همین یک فوتبال نو و یک جهانی یک واقع شده است. برای همین ما همین هر سال دیگر همین تصمیم گرفتیم که همین چهره‌بینی گذارانیم. سخنرانی‌های اشتراکچیان بیشتر اطراف نقش جوانان در جامعه، تربیت و تندرستی، رشد ورزش و جایگاه فوتبال در تحکیم دوستی و همدیگر فهمی صورت گرفتند. تاکید شد که امروز فوتبال تنها یک بازی نیست. فوتبال مکتب جسارت، اراده، دوستی و احترام به ارزش‌های انسانی میباشد. از همین گونه چهره‌بینی‌ها میتوانند بین نسل‌ها پلی از محبت، احترام و تجربه بنیاد سازند، زیرا جوانان ادامه دهنده راه بزرگانی هستند که برای رشد و پیشرفت ورزش زحمت کشیدند. در جریان همایش مخصوص تاکید گردید که 25 می سال 2024 بار نخست همچون روز جهانی فوتبال در سراسر جهان با شهامت خاص تجلیل گردید. این رویداد تاریخی برای مردم تاجیکستان مایه افتخاری بزرگ می باشد، زیرا محض پیشنهاد تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته شده فوتبال همچون وسیله تحکیم صلح و دوستی و متحدی انسانیت اعتراف گردید. باعث سرفرازی است که این تشبث مهم و تاریخی از جانب فرزند برومند تاجیک، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پیشنهاد گردیده بود. پیشنهاد این جوان دوراندیش و روشنفکر از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته شده همه ساله 25 می همچون روز جهانی فوتبال در سراسر جهان تجلیل می گردد. از همین تأسیس یابی سازمان ملل متحد از 1945 تنها 2 نمود ورزش با قطعنامه‌های مخصوصی سازمان ملل متحد قبول گردیده است. این فوتبال است و شاهمات است و امروز ما همچون یک دولت جوان هستیم و فخر میکنیم که یک از آنهاش با تشبث همین فرزند تاجیک محترم رستم امامعلی تشبث آن قبول گردیده است و 170 دولت اعضای سازمان ملل متحد این پیشنهاد را پذیرفت. این دستاورد بزرگ بار دیگر از توجه پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رشد فوتبال و معرفی تاجیکستان در عرصه جهانی شهادت می‌دهد.
من از ایشون بسیار بسیار تشکر میکنم که اینقدر دید وسیعی داشتن نسبت به فوتبال و در واقع سعی کردن که گسترش فوتبال رو در سراسر دوشنبه انجام بدن. مطمئنا دیدگاه بزرگ و وسیع ایشون و برنامه‌های دقیق و در واقع جذابی که برای گسترش فوتبال در کل تاجیکستان دارن، به زودی شاهد این خواهیم بود که پرچم تاجیکستان در فوتبال بلند خواهد شد. کشف استعدادها به زودی انجام خواهد شد. یعنی واقعا سراسر تاجیکستان پر از استعدادهای فوتبال هست. حتی من در کوچه ها و در مدارس هم میبینم اصلا بازیکنایی هستن که میتونن در سطح عالی بازی بکنن و ما باید اینا رو کشف بکنیم و این فرمایش که شما کردید در واقع که به دستور ایشون هستش باعث میشه که به زودی تیم ملی قدرتمندی رو تاجیکستان داشته باشه، هم در سطح ملی و هم در سطح باشگاهی. ما شاهد درخشش فوتبال تاجیکستان خواهیم بود و من بسیار از این موضوع از ایشون تشکر میکنم و همونطور که گفتم به زودی تاجیکستان حرف اول منطقه رو خواهد زد. باره جناب عالی، وقتی که دسته فوتبال بازان تا 16 ساله ما رو بعد از در چمپیونات جهان نتیجه های بلند نشان دادن در سال 2007 وقتی که به حضور پذیرفت و اشاره کرد که فرزندان عزیز شما دانین که هر ضربه شما میزنین و به هدف میرسد دل ما او قدر شادی میکند و هر ضربه که شما کج میرود دانید که همون دل ما ضرر میکند. برای من کوشش کنید که دل ملت شاد کنید و من فکر میکنم که همین است. یا که در همان لحظه ابراز داشتن جناب عالی که هر وقتی که به میدان میبرید شما دانید که در پهلوی شما تمام اهالی تاجیکستان چی در داخل و چی در خارج هستند و برای همین شما برای خودتان بازی نمیکنید. شما امید ملتین و ملت چشمش طرف شما است. برای من فکر میکنم این حرفای عادی نیستند. اینها حرفای به هم آورنده اند. اینها وحدت سازند. اینها سرجم کننده ملتند. بعدا البته افتخارات. همون افتخارات وقتی که بالا میگیرد آدم به همه کار قادر است، حتی به قهرمانی و حتی برای جان سپاریدن برای وطن. امروز تاجیکستان نه تنها کشور تشبثکار سیاسی و بین المللی بلکه دولت ورزش پرور نیز اعتراف می‌گردد. ساختمان ورزشگاه‌های زمانوی، تأسیس اکادمیاهای فوتبال، فراهم آوردن شرایط مساعد برای نورسان و جوانان و اشتراک دسته‌های تاجیک در مسابقه‌های سطحی بین المللی دلیل روشن همین توجه میباشد. نسل جوان فوتبال بازی تاجیک امروز آرزوهای بزرگ دارند. آنها میخواهند در بهترین میدان‌های جهان هنرنمایی کنند و تاجیکستان را به طور ارزنده معرفی نمایند. دیدیم давра ба давра сол ба сол чӣ имкониятҳое ки пайдо кардистанд ҷавону наврасони мо. ин як ифтихор аст ки мо ин як нишонае ки давлати мо рушд ёфтудааст ва мо бояд ҳамин чиза эътироф кунем, ина қадр кунем ва ман бисёр вақт ҷавона ҷамъ мекунам ва ҳамин мисоли ҷавонии худро ба онҳо нақл мекунам ки қадр кунем ҳамин лаҳзое ки мо сол ба сол ина бинем дар давраи истиқлолият мисол ҷавонои 17-солаи мо чорум бор дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунам. ана ин сола мо ана бисёр хушбахтона метавонем гуфтан ки мо ба чемпионати ҷаҳон 17 сола биромадан, инчунин калонсолони мо тими миллӣ дар чемпионати осиё иштирок мекунанд. ин нишонаҳои рушд ҳастааст ва мо бояд ина қадр кунем ва сол ба сол ҳаракат кунем ки ҳамин бо давра ба давра рушди худро футболи тоҷик ёбад ва ман бовари комил дорам ки мо сол ба сол бо беҳтар футболбозони мо маҳораташон натиҷаашон бо хубтар мешавад. бачаҳоро барем ба майдонҳои футбол. имрӯз нест дар ягон тоҷикистон гӯшае ки дар он ҷо майдони футбол набошад. ман аз анамон ташаббусҳои муҳтарам раиси шаҳри душанбе ҳатто дар бадахшон дар деҳаҳои дурдаст майдончаҳои варзишӣ сохта шуданд. барем бачаҳоро, чунки бачаҳо бо завқанд. ягон фарзанди инсон безавқ ба дунё намеяд. завқ доранд. фақат мо сабабгор шавем, онҳоро барем ба майдонҳо, байни бачаҳо ворид кунем то ки онҳо ҳам бозӣ
بازی کنند. فردا اونها فوتبالباز نمیشوند. فردا اونها هر که راهی را انتخاب میکند، ولی مهر فوتبال، بازی فوتبال در دل اونها جاودانی میماند و اونها تا روزی که هستند یا مخلصی میکنند یا گاه گاهی به میدان ها میروند. هم سالم میشوند، هم بردم میشوند. مهمترین نقطه است که افتخارات را بالا میبرد. وقتی بچهای ما در بازی‌های آسیایی نتیجه های بلند دادند، ما دیدیم خرد و بزرگ، پیر و برنا شب‌های دراز انتظاری میکشیدند، یا که فرودگاه وقتی که آنها آمدن و چقدر خرد و بزرگ پیشواز صمیمی گرفتن و یا که میدان‌های ورزشی را پر میکنند. یعنی که این یک بازی نیست، این در برابر هم سیاست است، این افتخارات است، این سربلندی است و این سرجمی است. چون که همه ما را در یک میدان بزرگ همین یک توپ و همون بازیگرایی که به میدان میبرایند همونا سرجم میکنند. дар идомаи чорабинӣ футболбозони навраси академияи ювентус маҳорати варзишӣ худро намоиш доданд. ҳаракатҳои зебо, идоракунии хуби тӯб, суръат ва ҳунари ин наврасон нишон медод, ки ояндаи футболи тоҷик дурахшон хоҳад буд. ҳар як ҳаракати онҳо рамзи орзуҳои бузург, заҳмати пайваста ва муҳаббат ба варзиш буд. чашмони пур аз умеди ин наврасон аз ояндаи дурахшон қисса мекарданд. онҳо имрӯз қадамҳои аввалини худро ба сӯи муваффақият мегузоранд ва шояд фардо маҳз аз миёни ҳамин кӯдакон ситораҳои нави футболи тоҷик ба камол расанд. من افتخار میکنم که در تاجیکستان صاحب استقلال زندگی میکنم و در اکادمیای یوونتوس مشق میکنم و این روز در اکادمیای ما روز جهانی فوتبال جشن گرفته که ما در آینده میخواهیم که فوتبالیستای نامی شویم و معرفیگر تاجیکستان شویم. برای فوتبالیستی بهتری شدن در اکادمیای یوونتوس برای ما همه چیز میرسد و فوتبالیستی بهتری شدن از خودمونم وابسته است. дар идома аз ҷониби дастандарткорон ва собиқадорон тӯҳфаҳои хотирмон бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол тақдим гардид. инчунин лаҳзаи тақдими тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби собиқадорони футбол ба наврасон хеле таъсирбахш буд. ин на танҳо тӯҳфа, балки рамзи эҳтиром, дастгирӣ ва идомаи роҳи наслҳо ба ҳисоб мерафт. собиқадорон бо чеҳраҳои гарму самимӣ ба ҷавонон тавсия медоданд, ки ҳамеша барои расидан ба орзуҳои худ талош намоянд, меҳнатдӯст бошанд ва ватанро дӯст доранд, зеро маҳз муҳаббат ба ватан инсонро ба қуллаҳои баланд мерасонад. мафҳуми пайванди наслҳо низ дар ҳамин нухуфта аст, яъне таҷрибаи калонсолон, орзуҳои ҷавонон ва дастгирии ҷомеа бояд ба ҳам оянд, то миллат пешрафт намояд. вақте ҷавонон аз таҷрибаи пешиниён баҳра мегиранд ва собиқадорон ба онҳо бовар мекунанд, ҷомеа ба сӯи ояндаи устувор ҳаракат мекунад.
من از سال 2019 اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هستم و امروز خوشبختانه حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان یک همایشه که امروز در سراسر جهان جشن روز جهانی فوتبال است. در این میدان برهوا خردسالان، نورسان، ورزشگران، استادان گرامی و پرچمبرداران با ننگ و ناموس این ملت سرجم شدند. باید ما هر یک جشن را باید صمیمانه، دلپرانه باید جشن گیریم تا اینکه این همه از آن دلالت می‌دهد که وطنمان تنج است. وقتی که وطن تنج است، آرام است، آسوده است، ما یک راهبری غمخوار و دلسوز داریم. ما یک پیشوای داریم که تمام مردم، تمام ساکنان جهان با بزرگی او تن داده است و ما نیز در صلاحیت خود، ما نیز در مسئولین ساحه تربیت جسمانی و ورزش مسئول از آن هستیم که باید در پهلوی جناب عالی پیروی از او کنیم و تمام تلاش برای پیشرفت تاجیکستان عزیز باشد. برنامه فرهنگی با چورابینی حسن دیگر بخشید. سرود و ترانه‌های وطندوستانه فضا را باز هم گرم و صمیمی نموده، حس افتخار از تاجیکستان صاحب استقلال را در قلب اشتراکچیان بیشتر می‌کرد. امروز جوانان تاجیک درک می‌کنند که استقلال نعمتی بی‌بهاست. ماست در دوران صاحب استقلاله برای رشد جوانان و ورزش امکانیت‌های بی‌سابقه فراهم گردیدند. جوانان امروز می‌توانند با استفاده از امکانیت‌ها برای آینده خود و آبروی وطن خدمت نمایند. فوتبال امروز به یک نیروی بزرگ متحد کننده تبدیل یافته است. آن ملت‌ها را به هم می‌آورد، دوستی را تحکیم می‌بخشد و به جوانان راه درست زندگی را نشان می‌دهد. تاجیکستان عزیز ما نیز امروز با تشبس‌های سازنده خود در رشد فوتبال جهانی سهم ارزنده می‌گذارد. همایش پیوند نسل‌ها تنها یک چورابینی فرهنگی و ورزشی نبود. این پیام مهم دوستی، وحدت، احترام به ارزش‌های ملی و باور به آینده جوانان بود. پیامی که جوانان باید راه بزرگان ملت را ادامه دهند و برای رشد و آبادی تاجیکستان سهم گذارند. تا وقتی که در قلب جوانان محبت به وطن، احترام به ارزش‌های ملی و اراده قوی وجود دارد، آینده تاجیکستان باز هم درخشان خواهد بود و امروز این روحیه را میتوان در چهره جوانان دید که با امید و آرزوهای بزرگ در میدان‌های فوتبال قدم می‌گذارند. افتخار داشتم که امروز در این جمع با شکوه و با اقتدار حضور داشتم. روز جهانی فوتبال به میزبانی باشگاه یوونتوس که در واقع یک برند جهانی فوتبال هست و امروز من شاهد یک مراسم عالی اینجا بودم با حضور همه مسئولین، حضور مربیان، بازیکنان و همه عوامل که بسیار بسیار مراسم با شکوهی برگزار شد. در مورد فوتبال میخوام بگم که فوتبال همونطور که دوستان گفتن پیوند نسل‌ها هست. فوتبال فقط عشق و احترام و در واقع لذت رو درش میشه جستجو کرد. فوتبال میشه گفت در یک کلمه خود زندگی هست واقعا. یعنی هر چی که در فوتبال میبینیم در زندگی هم میبینیم، شادی‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها و تمام ناکامی‌ها و پیروزی‌های بزرگ همه فوتبال رو تشکیل میدن و فوتبال فراتر از در واقع یک ورزش هست و نماد سربلندی و نماد عزت بسیاری از در واقع کشورها هست برای اینکه بتونن نام کشورشون رو سربلند بکنن و بنابراین هر چقدر که به این ورزش اهمیت داده بشه میتونه که تبعات خوبی داشته باشه. من به عنوان یک ایرانی که در تاجیکستان الان زندگی میکنم شاهد این هستم که چقدر فوتبال در جای جای کشور تاجیکستان در واقع گسترده شده. در همه میادین شهر، در باغ‌ها، پارک‌ها، در کوچه پس کوچه ها میبینم، در مکاتب میبینم
به شخصه و بسیار لذت میبرم و تعجب راستش میکنم از اینکه یک فکر بزرگ پشت این قضیه هست، یک خرد بزرگ، یک تصمیم بزرگ برای گسترش فوتبال در بین نونهالان هست و من اطمینان دارم با این امکانیت هایی که دیدم و با این توجهی که دولت محترم تاجیکستان داره، قطعا فوتبال تاجیکستان به یکی از بهترین های آسیا و جهان تبدیل خواهد شد. من این رو میتونم با قاطعیت عرض بکنم و جا داره تشکر بکنم و الگویی به نظر من هستش برای سایر کشورها که اینقدر به فوتبال اهمیت داده میشه و انشالله نتایجش رو به زودی شاهد خواهیم بود. روز جهانی فوتبال رو با کل مردم شرفمند تاجیک تبریک میگویم. با اونهایی که در این روند زحمت میکشند، کار مربیگی بسیار کار سنگین است و بچه‌ها قد کار میکنن، سالهای دراز کار میکنن و علاوه خصوص سابقه داران که هستیشون بخشیدن که این نمود ورزش حتی در سالهای وزنین از بین نرود. با اونها هم یک جهان سپاس میگویم و با دسته ملی پوشان کشور تمنای آن را داریم که هر جایی که میروند سربلند باشند، هر جایی که میروند بازی زیبا نشان بدهند و دانند که هر هنر والای آنها، هر بازی زیبا آنها دل ما را شاد میکند. دل که شاد شد حتما او با افتخارات میارد، سالم میشود و برای این ملت، این سرزمین البته سهم خودم میگذارد. روز جهانی فوتبال با کل مردم شرفمند تاجیک مبارک و فرخنده باشد. پیوند نسل‌ها این پیوندی دل‌ها، هورمون‌ها و مسئولیت نزد وطن است. پیوندی که ملت را متحد می‌سازد و تاجیکستان را به سوی فردای باز هم آباد و پیشرفته راهنمون می‌کند.